वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़ चुकी समुची साध संगत का तहे दिलों धन्नवाद। दास लखबीर सिंह आपां लगातार जो सिख रहत मर्यादा की 11:30 बजे क्लास की आरंभता होंदी है, जिस विच आपां गुरमत की रहत जो है वो विचार रहे हैं। सो संगत जुड़ जावे फिर आपां जल्दी ही इस क्लास की आरंभता करते हैं। आप बहुत वडभागे हो जिन्हां नूं सतगुरां ने यह समत बख्शी है कि आप जी इस वेले जो रहत मर्यादा की क्लास ਅਤੇ शाम वेले गुरबाणी की संथਿਆ की क्लास दे विच विशेष तौर पर जुड़ते हो। बड़ा जरूरी हो जाता है अपने समय दे विचों समा कढ़ना इन्हां धार्मिक कारजां वास्ते, इन्हां क्लासां वास्ते, क्योंकि ज़्यादातर साडा ये मन हुंदा है ज़्यादातर लोगों का कि बाकी दे जिहड़े धंधे हन वो बहुत जरूरी हन, पर जिहड़े धार्मिक धंधे हन उन्हां दी कोई लोड़ नहीं। ते धार्मिक धंधिਆਂ ਨੂੰ धार्मिक ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। पर फिर भी ਜਿਹੜੇ जुड़ते हैं उन्होंने पता है कि सीखने ਲਈ बहुत कुछ मिलता है। जो ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। इस करके बड़ा ही जरूरी कारज आ। इस गल नूं सानूं समझ लेना चाहिए है। हर सिख नूं, हर प्राणी नूं, हर उस गुरु नाल प्यार करन वाले मनुख नूं कि जिथे मेरे होर कारज जरूरी हैं उत्थे एक क्लास जां ये धार्मिक लैक्चर सुनना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जदों असी संसार दे विच विचरदे आ ना ते उस समय साडा जिहड़ा मन है वो धार्मिक धंधिਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ कि असी धर्म दीयां बातां पाईए, धर्म दीयां गल्लां करिए। क्योंकि जे प्यार लैना है गुरु दा, वो गुरु की बख्शिश तो बिना नहीं मिल सकता। ते गुरु की बख्शिश जिहड़ी है वो गुरु के ज्ञान तो बिना नहीं मिल सकती। ते गुरु का ज्ञान जिहड़ा है उहदे वास्ते सानू ये मेहनत इन्नी करनी पवेगी। मोबाइल खोल के उहदे उत्ते ये जूम ऐप डाउनलोड करके ये क्लास लाउणी पवेगी ताकि सानू समर्थ आ सके, साडी गुरु नाल बन आवे। इस करके बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े वीर भैन जुड़ चुके आ उन्हां दा। ते होर 1-2 मिनट तक जिहड़े जुड़ रहे आ वो जुड़ जाण। फिर आपां जो कल सिख रहत मर्यादा जिथों आपां छड्डी सी उत्थों ही आपां अगे आरंभ करनी है गल। गुरमत दी रहनी ते गल पहुंची है कि सिख दी आम किरत विरत विहार वाली जिहड़ी रहनी वो किवें दी होनी चाहीदी है, ਉਹਦੇ बारे आपां जिहड़ी विचार कर रहे हैं। सो एक अद्धे मिनट के विच ही आपां जिहड़ी एक क्लास की आरंभता कर देनी है। मैं उन्नी देर आप जी के सामने जो कल वाला स्क्रीन है वो शेयर कर देवां ताकि आप जी नूं ये गल पता लग जाए कि आपां कित्थे जिहड़ा है गल चल रही सी, कित्थे आपां गल शुरू करनी है जां कित्थों खत्म करनी। आप जी की स्क्रीन उत्ते आ गई है जी गुरमत की रहनी, जिहदे विच आपां जिहड़ा है सब तो पहली गल विचारी सी कि सिख की किरत विरत गुरमत अनुसारी होवे। फिर उस तो बाद आपां ये गल विचारी सी कि अकाल पुरख तो छुट किसी होर देवी देवती की उपासना नहीं करनी। ऐड़ा नंबर विचारिया सी मुक्ति का दाता जिहड़ा है वो गुरु है। मुक्ति का दाता गुरु साहिबान की बाणी है।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਸ਼ ਮਾਰਨੀ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਤਿੱਥ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਣੇ। ਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਜੌਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 360 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੋਮ ਜੱਗ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤਰਪਣ, ਤਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਦਾ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਪਣ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਵੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੱਦਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੋਦੀ ਛੱਡ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਦੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਦਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਕੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੰਯੂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੰਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਆ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਕਾ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਪਾਂਦੇ ਕੱਤ। ਇਹ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਗੋਰ, ਮੜੀ, ਮੱਠ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਠ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਪੂਤ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ, ਬਾਸ ਗਦੂਆ ਮਸਾਨ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ, ਗੋਰ, ਮੱਠ ਤੇ ਮੜੀ, ਮੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਏ। ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥੇ ਜਾਵੇ ਸੇਵ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹਨ। 5 ਤਖ਼ਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, 5 ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੁਖਣਾ ਸੀਰਣੀ, ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ
ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ, ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਆਮ ਵਾਕਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮ ਵਾਕਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਕਰ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਰਾਤ ਕੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਬਰ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੋਇਪੁਰ ਚੱਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿੱਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਇੱਕ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਜਲ ਛਕ ਲਾ। ਜਲ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿੱਦ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਝ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੜ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ।
ਉਹ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਬਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਠ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਖੇ ਬਾਰਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਹਿਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕੱਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਏ ਘਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਣੈ ਤਾਂ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ,
ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੰਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੰਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਗੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਆਦਤ। ਬੱਚਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਧੜਾ ਧੜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸક્ષਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 52 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕੈਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਗੱਗਾ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਘੱਗਾ, ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਕੇਸ ਉਹੀ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਕੇਸ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਟਾਵਾਂ ਲਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਧੂ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਸਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾੜ ਤੇ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਦਾੜੇ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9, ਸਿੱਖ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਮਾਕੂ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਭੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਮਾਕੂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਛੇਦਣਾ। ਨਾ ਕੰਨ ਛੇਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨੱਕ ਛੇਦਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਹਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
इस करके ये गल जिहड़ी है गल कही है पंथ ने कि सिख मर्द अथवा इस्त्री, इस्त्री दा भी शब्द का वर्णन किया गया इत्थे, सानू ध्यान रखना चाहिए कि इस्त्री का भी वर्णन किया कि इस्त्री भी जिहड़ी है वो भी अपना कंन ते जां नक जिहड़ा वो ना छेदे, भाव उहदे विच किसी तरह की छेद मोहरी करके, छेदना भाव मोहरी करके किसी तरह का कोई भी जिहड़ा है उहदे विच वाली वगैरह ना पावे, क्योंकि ये गुलाम प्रथा की निशानी है। पर असीं किहदे गुलाम हैं जी? हम लाले गोले गुरसिखां के, सतगुरां दे ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਛਾ ਨੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡੋਂ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਭੰਡਾਰ, ਸੋ ਕਿ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਭਾਵ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਰਤਣਾ। ਨੰਬਰ ਜੱਜਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਦੋਂ ਹਾਮਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ।
गुरु पीर तां हामी भर सकदा दरगाह च, जां मुरदार ना खाए। जां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੋਲਕ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਕ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਚੋਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਥਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਯਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਵਿਵਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਜੂਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੂਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ नहीं खेडना। अगे आ जाओ जी। हर बेटी को बेटी जाने, हर स्त्री को मात बखाने, आपन स्त्री सो रत होई, रैतवंत सिंह है सोई। इसे तरह सिख स्त्री अपने पति व्रत धर्म विच रहे। पर बेटी को बेटी जाने, ये सिख सिद्धांत है।
ਪਰਾਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਤ ਬਖਾਨੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਣ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਰਤ ਹੋਈ, ਆਪਣ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਤਵੰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਭਲਿਓ ਆ ਕੀ, ਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਠਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਾਨੋ। ਉਹ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਪਠਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਬਾਨੋ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਨੋ ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਚ ਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਬਾਨੋ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਠੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
तेरे वर्गा ताकतवर नौजवान योधा सिख जिहड़ा माफ करना बच्चा जिहड़ा वो जन्म देना चाहुंदी है। कहण तो भाव उहदा सी कि मैं तेरी पत्नी बनना चाहुंदी है। इस जिहड़ी समझो लैके आई ते कहंदे हरि सिंह नलूए ने जिस दरी दे उत्ते कह लो जां जिस चादर ते बह के उहने रहरास दा पाठ कीता सी ना, ते हरि सिंह नलूए ने पहलों कह दिता कि बीबा ये गल नहीं बननी, मैं जिहड़ा है ना मैं इस तरह नहीं कर सकदा कि मैं किसी दी औरत दे नाल जिहड़ा निकाह कर लवां, विआह कर लवां, इस तरह नहीं हो सकदा। उन्हें कहा मैं सुनिया सी सिखां दे कोलों कोई खाली नहीं जांदा, पर मैं अज बाहर जाके लोकां नूं कहांगी कि मैं सिखां दे कोलों खाली आ गई। ते हरि सिंह नलूए ने कहा ठीक है फिर रुक 2 मिनट। ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਨੋ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ 26 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਅੱਜ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਪਰਪੱਖ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ ਰਵੇ। ਨੰਬਰ 8 ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 3, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਰੀ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ,
ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਖ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਦੋ ਜਣੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਵੇ? ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਛਕ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੜੌਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਰੈਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਛਕ ਸਕਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਕੱਲਿਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਖਤ ਦੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਿਤ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ, ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਪਰ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।